کہ جی ہونی چاہیے، ہر عورت کی مرضی، اس کا جسم اس کی مرضی. انہوں نے کہا اس جلوس میں آپ کا کوئی ہے؟ کہنے لگا میڈیا کے اندر مسلمان. وہ کہنے لگا میری بہن ہے، جلوس میں شریک ہے. انہوں نے کہا تجھے پتا ہے میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ کہا پتا ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب جس کو اپنا جسم پیش کرنا چاہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ بھائی روک سکتا ہے. انہوں نے کہا پھر تیرے سامنے ابھی تیری بہن کا کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور تیری بہن اس کے ساتھ چلی جائے، تم نہیں روکو گے؟ وہ کہہ رہا میں نہیں روکوں گا، آنکھوں سے دیکھتا رہوں گا، کیونکہ میری بہن کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے. میں بھائی ہو کر بھی خوش ہوں گا، اسے روکوں گا نہیں. کہنے والا مسلمان ہے، جو جلوس نکال کے آئے ہوئے مسلمان ہے، انٹرویو لینے والا مسلمان ہے، ان کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہے. یہ دجالی تہذیب ہے یا نہیں مجھے بتاؤ. باپ سے انٹرویو لیا گیا، بیٹی ساتھ ہے، اس نے یہی بات کہی میری بیٹی ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب تیری بیٹی کسی کے ساتھ چلی جائے باپ ہو تم نہیں روکو گے؟ کہنے لگا نہیں، یہ آزادی ہونی چاہیے عورتوں کو، میں باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں روکوں گا، ابھی کوئی لے کے چلا جائے، اس کا جسم اس کی مرضی. تو دجالی تعظیم میں ہم آئے یا نہیں مجھے بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بڑے لوگ بہ جائیں گے، چندے پیسے لیں گے، بڑے بڑے مولوی چپ ہو جائیں گے. کون بولے؟ جو بولے مارا جائے گا. فرمایا مار برداشت کرنا، وہ جنت ہوگی. نعمتیں مادیت، سونا چاندی، یہ پیسہ یہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. موت قبول کرنا، ایمان کو تم نہ چھوڑنا. آج ہم نے خوبصورت نعرے لگائے، مزدوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہ سب جھوٹ ہے. یہ اسی کو دجال کہا جاتا ہے. میرے بھائیو ایک طرف ایمان ہو ایک طرف مادیت ہو، کس کو سینے سے لگاؤ گے؟ سونا آ جائے، چاندی آ جائے، عہدے ملنے عہدے ملیں. فرمایا عہدوں کو، سونے کو، چاندی کو، اپنی زندگی کو یہ داؤ پہ لگا دینا، لیکن ایمان کو تو نہ چھوڑنا. یہی ایمان کی دعوت ہے، قرآن کی یہی دعوت ہے. سارے لوگ بہ گئے، باپ اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو پیش کر رہا ہے، میرا جسم میری مرضی. اور مسلمان یہی دجالیت کی تہذیب ہے کہ وہ دجال کی تہذیب میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھیں گے. جو بھائی کہے میری بہن کی مرضی، مجھے بتاؤ اس کا ایمان بچ گیا؟ آپ بتاؤ. ہائے اللہ کے نبی نے تو کافر کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دی تھی. میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی. کیلا اللہ نے بند کر کے دیا، اللہ نے تمہیں پھل دیا، اس کو بند کر کے دیا، کور چڑھایا. اگر کیلے پر کور نہ ہو ایسے پڑاؤ کھاؤ گے؟ مکھی بیٹھے گی اس کے پر. کوئی بھی پھل ہے ڈھانپ کے دیا. فرمایا عورت بھی ایک نگیچ ہے، اللہ نے اس پر پردہ دے دیا ہے. یا خامد کی نگاہ پڑ سکتی ہے، یا بھائی اور باپ کی پڑ سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں پڑ سکتی. اللہ نے عورت کو عزت عطا فرمائی اسلام نے، لیکن انہوں نے کہا اسلام تو بڑا ظالم ہے. لوگ آ گئے، مسلمان آ گئے، پورے حکمران آ گئے. دجالیت کی تعظیم میں ایمان کو بچانا مشکل ہے. میرے بھائیوں ہر حال میں دجال اور دجال کی تہذیب کا انکار کرنا ہے. اللہ کے قرآن کی بات کرنی ہے، نبی کے فرمان کی بات کرنی ہے. ہمیشہ دجالی تہذیب میں پھنس گئے سارے. اب آپ دیکھیں اللہ نے جو واقعہ قرآن میں نے کہا اس کو میں ذکر کروں گا، اللہ نے کیا اپنے ایمان کو بچاؤ. اللہ نے قرآن عظیم میں اسی صورت میں ہمیں ایمان اور مادیت کی لڑائی اللہ نے اس واقعے میں ذکر کر دی اور دجال کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے یاروں کو دو شخصوں کا واقعہ سنا دیں. یہ قرآن ہے، سورۃ کاف اٹھائیں، یہ واقعہ اس میں کھڑا ہوا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمَا مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو شخصوں کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ دونوں ہیں دوست. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ایک کو غریب پیدا کر دیا، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی بڑا مشکل سے ہے، اور ایک کو اللہ نے امیر پیدا کر دیا. وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کو اللہ نے مربوں کے مربوں باغات عطا کر دیے. یہ قرآن میں اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ قصہ کہانی نہیں. فرمایا عبرت حاصل کرو. مادیت ایمان کی جنگ ہو تو مادیت کو چھوڑ کر ایمان کو سینے سے لگاؤ. ایک شخص غریب ہے، نمازی ہے، غریب ہے، وہ نیک آدمی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حیا والا ہے، آخرت کا طلبگار ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے غریب، دونوں کی دوستی ہے. اور ایک بندے کو اللہ نے فرمایا جنتین، دو باغ، مربوں کے مربوں. کس چیز کے؟ من آناب. اللہ نے فرمایا اس کو دو باغ میں نے دیے جو مربوں کے مربوں تھے. اور کس چیز کے تھے؟ آناب، انگوروں کے باغ تھے دونوں. اور اس میں صرف انگور نہیں، فرمایا وَحَفَفْنَاهُمَا مِن نَخَلٍ من نخیل. فرمایا پھر ہم نے ارد گرد اس باغ کے ہم نے کھجوروں کی باڑ لگا دی. یعنی مربوں کے مربوں باغ انگور کا ہے، ارد گرد اس کے کھجوروں کے باغ ہے لمبے لمبے. کیوں کہ آندھی آئے اور انگوروں کو نقصان نہ پہنچا سکے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، فرمایا اس باغات کے درمیان ہم نے صاف شفاف پانی کی نہریں جاری کر دی تاکہ پانی بھی باغات کو ملتا رہے. اور لگے ہوئے انگوروں سے، انگور کتنا مہنگا ہے، اور مربوں کے مربوں باغ ہو تو کتنا امیر ہوگا. لگے ہوئے
اور کھجوروں سے لگے ہوئے ہیں, مربوں کے مربوں ادھر, مربوں کے مربوں ادھر, پانی کی فراوانی, امیر ترین کبیر آدمی اور ایک غریب آدمی. غریب نمازی ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, نیک آدمی ہے, اور اللہ نے فرمایا جس کو مال و دولت دیا یہ ظالم آدمی ہے دولت کے انبار, دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. قرآن کہتا ہے, قرآن دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے. سناؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے انا اکثر من کا مال و اعز نفرا. جس کو اللہ نے دولت دی وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے, میرے پاس دولت ہے, تیرے پاس دین ہے, دین کو سر پہ مارے گا. انا اکثر من کا مال و اعز نفرا. کتنے نوکر ہیں, جس کو آواز دو کام کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. خاک دیں, سر میں مارے گا ذکر اللہ کو, نماز کو سر میں مارے گا, اس کا اچار ڈالے گا, کپڑے اپنے دیکھ, جوتی اپنی دیکھ. یہ قرآن تجھے اور مجھے سمجھا رہا ہے. میرے پاس دیکھ مال, دیکھ دولت, دیکھ میری طاقت, دیکھ میرے پاس دولت ہے. جو نیک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایمان ہے, تیرے پاس دنیا کی مادیت ہے, تیری دنیا کی مادیت دنیا کے اندر رہ جائے گی, میرا ایمان مجھے جنت میں پہنچا کے آئے گا. یہ قرآن تجھے اور مجھے دجال کی تہذیبیت سمجھا رہا ہے کہ دولت کو سر میں مارے گا, وہ کہتا ہے ایمان کو سر میں مارے گا. دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, مادیت کا ایمان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں ایمان نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے میں دنیا کا سامان نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں رب رحمان نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے میں دنیا کی دولت نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں ذکر اللہ نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے تو جو مرضی کر لے, تیرے پاس دنیا کا سامان ہے, میرے پاس اللہ کا ایمان ہے. کہو سبحان اللہ. اب کس کو چنتے ہو تم, ایمان کو, ذکر اللہ کو, دین کو, یا دنیا کی مادیت کو؟ ہم دنیا کی مادیت کو چنتے ہیں. ایک آدمی کے بیٹے کی تنخواہ اگر 20,000 روپے ہے, وہ گھر کے اندر 2 لاکھ لاتا ہے, تو کس کو تم نے چنا؟ میں خوش ہو گیا میرے بیٹے نے 2 لاکھ لایا ہے. میں نے یہ نہیں سوچا تنخواہ تو 30,000 ہے یا 20,000 ہے, 2 لاکھ کہاں سے لایا ہے؟ ایک آدمی کالونیوں کا کام کرتا ہے یا کسی اور شعبے میں ہے, وہ گھر کے اندر لاکھوں کروڑوں لا رہا ہے, رشتہ دار بھی خوش ہے, بیگم بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, بھائی بھی خوش ہے, رشتہ دار بھی خوش ہے کہ اس کے پاس دولت ہے. یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے لا رہا ہے, اس نے مادیت کو قبول کیا ہے یا ایمان کو قبول کیا ہے؟ بتاؤ. مجھے اگر مل جائے حرام کمال میں اکٹھا کروں گا, ورنہ بہ جاؤ گے دجال کی تنظیم سے. یہ قرآن تجھے مسئلہ سمجھا رہا ہے. ایک ایمان کو پکڑے ہوئے ہے, ایک دنیا کے سامان کو پکڑے ہوئے ہے. کون فائدہ دے گا؟ قرآن کہتا ہے, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, جو نیک آدمی ہے وہ کہتا ہے خدا کا خوف کر, یہ تجھے اللہ نے دیا ہے, اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو اللہ پر ایمان رکھ, عاجزی اختیار کر. یہ دنیا کا سامان کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا. کہتا نہیں, میری محنت ہے, تیرا میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور آج ایمانداری سے بتاؤ, ایک طرف صوفی صاحب آ جائیں, بزرگ صاحب آ جائیں, تبلیغی صاحب آ جائیں, وہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں, غریب آدمی, نیک آدمی آ جائے, اور ادھر سے کوئی ذمہ دار آ جائے, بڑا آدمی آ جائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اچھا کھانا تم اپنے علاقے کے غریب صوفی کو کھلاؤ گے یا امیر کی خدمت کرو گے؟ مجھے بتاؤ. اگر کوئی امیر رشتہ دار آپ کے پاس چل کے آ جائے, اس کی دعوت بھی دیکھ لو, اور کسی غریب مسکین اور سادے آدمی کی آپ کیا دعوت کرتے ہیں یا اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. مادیت کی طرف چل پڑے ہیں ہم, دونوں کا مقابلہ. اور اللہ سے ڈر, وہ کہتا ہے انا اعز منک مالا واعز نفرا, تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایمان ہے, وہ کہتا ہے دنیا کا سامان ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میرے پیغمبر نے دنیا کا سامان بنایا ہے یا مجھے یہ بتاؤ اچھا انسان بنایا ہے؟ بولو. ہاں, یہی تو مقابلہ تھا اس وقت بھی. میرے نبی کے مقابلے میں روم اور فارس وہ سامان بناتے رہے, اور میرا پیغمبر ابو بکر جیسے جوان بناتے رہے. کہو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سامان ہے, ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے, ہمارے پاس جناب سونے کی ڈلی ہے, ہمارے پاس سامان ہے. میرا محمد فرماتا میرے پاس ابو بکر جیسا جوان ہے. وہ سامان بنا رہے ہیں, یہ عمر جیسے جوان بنا رہے ہیں. وہ سامان بنا رہے ہیں, یہ عثمان جیسے جوان بنا رہے ہیں. وہ سونے کی ڈلی بنا رہے ہیں. میرا پیغمبر علی بنا رہا ہے, ابو بکر بنا رہا ہے, ابو ہریرہ بنا رہا ہے. وہ سامان بناتے رہے, میرا پیغمبر جوان بناتا رہا. وہ سامان بناتے رہے, میرا پیغمبر ایمان بناتا رہا. ان کا سامان بن گیا, میرے پیغمبر کے جوان بن گئے. ان کے سامان بن گئے, میرے پیغمبر کے عثمان بن گئے. ان کے سامان بن گئے, میرے پیغمبر کی جماعت کا ایمان بن گیا. پھر رب نے اتنا بدلہ دیا کہ جب جنگیں ہوئی, اللہ نے ان کا سامان اٹھا کر محمد کے جوانوں کے قدموں میں ڈال دیا. ڈالا یا نہیں ڈالا؟ تو کون جیتا, ایمان یا سامان؟ ایمان جیتا. دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, اور قرآن میں اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے, لیکن نہیں مانتا. میرے پاس سامان ہے, دولت ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب دونوں چل رہے ہیں, باغ میں پہنچے. قرآن کہتا ہے جب باغ میں پہنچے, فرمایا داخل جنت وهو ظالم علی نفسی. قرآن کہتا ہے جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا, پھر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا غریب کا, کہنا دیکھ دیکھ کتنا باغ ہے. اور آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے. وہ اپنے ساتھی سے کہنا ما اظنو
अन तबीद बिही अबदा। उसने कहा यार ये जो भी सामान है खत्म होगा, क़यामत आ जाएगी, ये अल्लाह छीन भी सकता है। कहने लगा ये ऐसा सामान है मेरे पास, ऐसी दौलत है, अगर रब भी चाहे तो नहीं छीन सकता। मा ज़न्नु अन तबीद बिही अबदा, अगर रब ताकतवर है तो कहो छीन के दिखाए। कितना छीनेगा? एक दरख्त छीन लेगा, मुरब्बों के मुरब्बों, बागात, नहरें, ये तेरा रब भी नहीं छीन सकता। जैसे टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा मैंने ऐसा बना दिया इसको रब भी नहीं डुबो सकता। अल्लाह ने कहा ये पहले पैसेंजर उठा के वापस नहीं आएगा। तो कहता है मैंने ऐसा बना दिया, जीने कर दी, इसको रब भी नहीं डुबो सकता, पहली दफा किया आज तक वापस नहीं आ सका है। अल्लाह की ताकत क्या है बोलो? कहता है माज़न्नु अन तबीदा बिही अबदा। उन्होंने कहा चुप, ये बात ना कर, जो रब दे सकता है वो रब ले भी सकता है। फिर आगे कहने लगा, उसने कहा, उन्होंने कहा क़यामत आएगी हिसाब देगा। कहने लगा मा अज़न्नु अन तक़ूम अस्साअ, ये कुरान है। वो कहता है अल्लाह भी नहीं छीन सकता और मेरा गुमान नहीं कि क़यामत आएगी। क़यामत कोई नहीं, बस ये अपना दीन अपने पास रख। उन्होंने कहा आएगी क़यामत। आगे सुनो, तकब्बुर के 3 जुमले कहे कि रब भी नहीं छीन सकता, क़यामत नहीं आएगी। अच्छा आ भी गई, क़यामत आ भी गई। अगला जुमला सुनो, अल्लाह भी मेरे माल से डरेगा। आगे कुरान कहता है उसने क्या कहा? अल्लाह भी मेरे माल से क्या करेगा? डरेगा। वलइन रदुत्तु इला रब्बी, अगर अल्लाह के पास खड़ा हो गया तो उस वक्त भी अल्लाह जैसे मुझे अब दिया है, अल्लाह अमीरों की कदर करेगा, तेरे ईमान की कदर अल्लाह भी नहीं करेगा। क्योंकि जब अमीर जाए तो लोग कदर करते हैं, अल्लाह भी अमीरों की कदर करेगा, मेरी कदर करेगा, मेरे पास पैसा है। आगे उस शख्स ने क्या कहा? ओहो लौला इन दखलत जन्नतका कुल माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। और जालिम तू तकब्बुर के जुमले कह रहा है। अगर तू अपने बाग में दाखिल होते हुए ये कह देता कि ये बाग मेरी ताकत से नहीं मिला, ये रब रहमान ने मुझे अता किया है, अगर तू ये कह देता तो तेरा अल्लाह भी तुझ पे राजी हो जाता। जालिम तकब्बुर के जुमले कहता है कि अल्लाह भी नहीं छीन सकता, क़यामत नहीं आएगी, अगर क़यामत भी आएगी तो अल्लाह अमीरों की कदर करेगा। रब ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हदीस पाक है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम व अम्वालिकुम वला यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल और दौलत को नहीं देखता, अल्लाह देखता है बिलाल का चेहरा देखता है, अबू बकर का ईमान अल्लाह देखता है। अल्लाह दौलत को देखेगा? कहता नहीं नहीं तू गरीब है, चल मेरे पास दौलत है, कोई भी नहीं छीन सकता। अल्लाह छीन सकता है या नहीं छीन सकता बोलो? हमारी नजरों के सामने है, एक शख्स जुम्मे वाले दिन मस्जिद के सामने बैठकर किताबें बेचता था। एक शख्स बड़ा नेक आदमी, दीन की किताबें, वज़ाइफ की किताबें मस्जिद के आके सामने बेचता था। और होलसेल की एक बहुत बड़ी दुकान थी लाहौर में, उससे जाकर लेता, हर मस्जिद में बेचता था और कई अरसा ये सिलसिला चलता रहा। हम भी उस होलसेल की दुकान पे जाते कभी कोई किताब खरीदने, वो वहां से उठाता, मस्जिद में बेचता, नेक आदमी। फिर कई अरसे के बाद किताब लेने के लिए गए, जो मस्जिद के दरवाजे पे किताब बेचा करता था, होलसेल के मालिक से किताबें लिया करता था, किताब लेने के लिए गए, जो मस्जिद के दरवाजे पे बेचने वाला वो उस कुर्सी में बैठा था और जो होलसेल का मालिक था उसका मुलाजिम बनकर उसी की दुकान के अंदर मुलाजमत कर रहा था। किसने छीना? किसने दिया? मादियत और ईमान की जंग हो जाए, कुरान कहता है ईमान को मजबूती से थमना, मादियत को ठोकर लगाना, मैं मोहम्मद के यारों की तरह तुम्हें कामयाब करके रख दूंगा। मुकाबला हो रहा है। तकब्बुर के जुमले रब भी नहीं छीन सकता, क़यामत नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो हमेशा दुनिया का असूल है अमीर लोगों की कदर होती है, गरीब की नहीं। रब भी इसी तरह मेरी कदर करेगा, तेरे ईमान की नहीं करेगा। उन्होंने कहा जालिम जब दाखिल हो रहा था तो कह देता ये मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। ये अल्लाह किसी किसी को किस्मत देता है, अल्लाह दे दे, वो कहे मैं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसकी अता है बोलो? जब आ जाए फिर कहते हो ये सारी मेरी मेहनत है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अल्लाह कहता है नहीं, ये तकब्बुर के जुमले हैं, आज भी इख्तियार करो, कुरान की ये दावत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको अल्लाह भी नहीं छीन सकता। अभी बातें कर रहे हैं, सूरत काफ आप उठा लेना, घर में तर्जमा पढ़ लेना। कुरान कहता है अभी ये जुमले हो रहे थे, उन्होंने कहा मेरा अल्लाह बड़ा ताकतवर है, तकब्बुर मत कर। कहने का नहीं, मेरे पास दौलत है, दुनिया में भी दौलत वाले कामयाब, आखिरत में दौलत वाले कामयाब। बातें हो रही हैं, मुझे बताओ दौलत वाले कामयाब होंगे या ईमान वाले होंगे? और तू और मैं किस चीज बाग की मूलियां हैं? बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खतून जन्नत है, मेरे पैगंबर की लख्त जिगर है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी लख्त जिगर, दुनिया की कोई चीज मुझसे मांगनी हो जो मेरे बस में हो, तुझे देने के लिए तैयार हूं, आखिरत में मैं मोहम्मद तेरे काम नहीं आ सकता। वो वाकया सही है या ज़ईफ, ये मुहद्दिसीन की तहकीक है, लेकिन किताबों में दर्ज नहीं है। जब भी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला को कब्र में रखने लगे तो आवाज दी एक साहबी ने, ओ कब्र ख्याल करना तेरे अंदर मोहम्मद की बेटी आ रही है, और कब्र ख्याल करना तेरे अंदर खतून जन्नत आ रही है, कब्र ख्याल करना अली की जोजा आ रही है, हसनैन की अम्मा आ रही है। कब्र बोल पड़ी, फरमाया ये हसब नसब की जगह नहीं, ये अमाल की जगह है, मुझे हसब नसब मत बताओ, मैं देखूंगी कि अमाल कैसे हैं। यहाँ हसब नसब और माल दौलत नहीं चला करता, मेरे अंदर चला करता है ईमान, चला करता है अमाल, चला करता है। दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी माए।
कुरान कहता है तकब्बुर के जुमले कह रहा है, एक कहता है मैंने ईमान को पकड़ा हुआ है, एक कहता है मैंने सामान को पकड़ा हुआ है। वो ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मादियत और ईमान की लड़ाई चल रही है। अभी कहता है अल्लाह भी नहीं छीन सकता, कहता अभी बातें कर रहे थे और यूं ही कदम अंदर रखने वाला था, अल्लाह ने उसके इस जुमले पर पकड़ कर ली कि अल्लाह भी नहीं छीन सकता। मुरब्बों के मुरब्बू दोनों उसके बाद है, मुरब्बों के मुरब्बों, खजूरों के अंदर चश्मे जारी हैं, कहता है कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। सूरत काफ में है, अल्लाह कहता है अभी वहीं खड़ा था, अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ते को कहा सिर्फ आग का छोटा सा गोला इसके बाग के ऊपर बरसा दो। कुरान कहता है अभी जुमले कह रहे हैं, एक आदमी ईमान की दावत दे रहा है, एक तकब्बुर कर रहा है, अभी वहीं खड़े थे तो उसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा आसमान से छोटा सा आग का गोला, फरिश्ते ने वहीं से छोड़ा, एक सेकंड के अंदर कुरान कहता है मुरब्बों के मुरब्बों का बाग एक सेकंड के अंदर जलकर ऐसा राख हुआ, यूं लगता था यहां एक घास का तिनका भी बाकी नहीं है। एक सेकंड लगा। अल्लाह ने फरमाया आग का गोला छोड़ो, आग का गोला आया, बाग को जला के रख दिया, सारा बाग। आंख खोली, देखा तो कुछ भी नहीं है, सारी तरफ आग ही आग है, हर तरफ आग ही आग है, एक सब स्टिंग का भी देखने के लिए नहीं। मुरब्बों का बाग खजूर का, मुरब्बों का बाग अंगूर का, अंदर बैठने वाले चश्मे और माल दौलत के अंबार, एक सेकंड के अंदर अल्लाह ने सबको जला के राख कर दिया। अब क्या बचा? ईमान। क्या बचा? जिक्रुल्लाह वाला। क्या बचा? नेकी वाला। मादियत कहां गई? खत्म हो गई। जब ये सबको देखा तो कुरान आगे कहता है, हाथ जोड़ के कहना या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अल्लाह का किसी को शरीक न बनाता, काश मैं तकब्बुर न करता, हाय मैं बड़े बोल न बोलता, है मैं ईमान को काबू रखता, मादियत पे इत्माद ना करता। अब तो मेरे पास ना ईमान बचा है ना दुनिया का सामान बचा है, काश मैं अल्लाह का शरीक ना बनाता। यहां मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता लिखा है, उसको तवज्जो से सुनो। तमाम मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता लिखा। उसने कहा काश मैं अल्लाह का शरीक ना बनाता, हालांकि वो बुत की इबादत नहीं करता था, किसी के सामने झुकता नहीं। उसने अल्लाह के साथ कौन सा शिर्क किया था? यही किया था अल्लाह के साथ शिर्क कि वो दुनिया के असबाब को तरजीह देता रहा, अल्लाह की नमाज को उसने तरजीह नहीं दी थी। ये शिर्क है। आप खड़े हो, अज़ान हुई, आपको तौफीक नहीं कि मस्जिद में आ जाओ, आपने दुकान को रब समझा, अल्लाह को रब नहीं समझा। मादियत को, ईमान को छोड़ा, मादियत को कबूल किया, हराम के पैसे को कबूल किया, ईमान को छोड़ दिया। उसने कहा काश मैं शिर्क ना करता। अल्लाह ने फरमाया अब तेरी बात करने का कोई फायदा नहीं, हमने तेरे दुनिया का सामान छीन लिया, इसका ईमान इसको दुनिया में भी फायदा देगा, आखिरत में भी फायदा देगा। तो ये वाकया, 4 वाकया अल्लाह ने जिक्र किए, ये पहला वाकया है। तो ये हमें क्या सबक देता है कि एक तरफ दुनिया की मादियत हो, सोना चांदी, हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, हमारे जर्नेलों को भी समझना चाहिए। एक तरफ दौलत है और एक तरफ आग बरस रही है दज्जाल की, एक तरफ दौलत है, हयाती है, एक तरफ इन काफरों की हमें रहनुमाई और काफरों की थोड़े से डॉलर मिलने वाले हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे इस बंदे की तरह ईमान को मजबूती से पकड़ना, मादियत की तरफ ना जाना। मादियत मैं चाहूं तो एक सेकंड में बर्बाद कर देता हूं, ईमान दुनिया में भी फायदा देता है, आखिरत में भी क्या देता है? फायदा देता है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान ने जो वाकया जिक्र किया हमारे लिए इबरत है। हमेशा हमारी जंग भी मादियत और ईमान के साथ होती रहेगी। एक तरफ सोना चांदी, पैसा, इज्जत, दौलत, कुर्सी, ओहदे और ये दुनिया की फरमानियां, ये अयाशियां होंगी, एक तरफ ईमान की दौलत होगी, नमाज की होगी, कुरान की होगी। मेरे भाइयों, इस कुरान के मुकाबले में दुनिया के सामान की तरफ ना जाओ। बाकी जितना भी हलाल रोजी करो ये कम है, अल्लाह ताला ने इजाजत दे रखी है, लेकिन जब आपस में टकराव हो जाए तो दुनिया के सामान को ठोकर मार दो। कुरान को सीने से लगाना हमारा काम है, कामयाब करना रब रहमान का काम है। यह सबसे पहला वाकया, सबसे पहला दर्स। अल्लाह ने इस सूरत में 4 वाकये जिक्र किए। अब वक्त नहीं कि मैं उसको जिक्र करूं, तो दजारी तहजीब को मैं अर्ज कर रहा था। दजारी तहजीब आ चुकी है। हकूक निस्वा का नाम, आजादी औरतों का नाम, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नाम, हकूक इंसानियत के नाम पे ये सब गुमराह करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने ईमान को बचाना है, या अल्लाह के कुरान को मानना है, या नबी के फरमान को मानना है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने कहा फिर नबी के यारों की तरह कामयाब कर दूंगा। दुआ ये अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते